महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। हजूर शहंशाह जी ने हर बाणी विच फरमान दिता कि मैं सर्ब हर संगत दा ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਬਹਾਈਆ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ, ਸਾਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਲੀ ਪਾਈਆ। परमेश्वर ने सर्ब हर संगत नूं एक साची सिक्ख्या दे दिती। गुरमुखो गुर सिखो जन भगतो, सो हंगमारा शेर से विष्णु भगवान बोलो जयकार। हजूर शहंशाह जी फरमान दिता सर्ब हर संगत नूं कि तुसी सारिਆਂ ने सो हंगमारा शेर से विष्णु भगवान दा जयकार बोलना। तुहाडा अगे लेखा मंगण वाला नज़र कोई ना आई है। परमेश्वर ने शब्दी जयकारा दे दिता सो हंगमारा शेर से विष्णु भगवान दी जय। इस नूं 5 वार सवेरे बोलना ते 5 वार रात नूं सौण लग्या बोलना। हजूर शहंशाह जी ने फरमान किया चलो एक ऐसे रूप विच भगतां नूं मान दिता कि जे गुरमुखो तुसी मेरी उडीक करदे ते मैं तुहानूं चाई चाई मिलदा हां। सर्ब हर संगत जी परमेश्वर दी उडीक सदा ही गुरसिख नूं रहिंदी है। परमेश्वर दे दर्शनां दी तांग, परमेश्वर दे दर्शनां दी तड़फ गुरसिख दी अंतर आत्मा विच सदा रहिंदी है। जो गुरमुख भगत करदे ओदी उडीक, उन्हां मिले चाई चाइयां चलो उस दी वेखिए जाके मौज। उस परमेश्वर दी मौज देखिए जो मौजूदा होके दर्श दिखाइया। जिस दी किसे हथ ना आई खोज, फड़ बाहों गले ना कोई लगाइया। उस परमात्मा दी खोज अज तक संसार दे विच कोई कर सकिया ही नहीं। ते जे कोई गुरसिख चाहुंदा कि मैं अपने परमात्मा नूं आप लभ के दर्शन करना, ते ये गल कदी हो सकदी नहीं सी। परमेश्वर ने अपनी किरपा करके तुहानूं अपने भगत बना के अपने चरनां दे नाल जोड़िया। हजूर शहंशाह जी फरमान किया ये 19 हाड़ शहंशाही समत 1 दी लिखत है। 17 हाड़ कह मैं भगतां आत्म वेखी बावरी, बौरी होके भज्जे वाहो दाइया। राह लभे कवन ताम बैठा, पुरखे अकाल आदली, सच अदालत इक लगाइया। जिसने 2 जहाना करनी तबादली, बदला सबदा दे चुकाइया। परमेश्वर ने 2 जहाना दी बदली करनी है। 2 जहाना दी बदली परमेश्वर ने किस तरह की थी? जदों परमेश्वर ने अपना सज्जा चरण खब्बे नाल बदलाया, खब्बा चरण सज्जे नाल बदलाया, चरना दी अदला बदली दे नाल ही 2 जहाना दी बदली करके रख दी। हजूर शहंशाह हर बाणी च फरमाउंदे ने कि मैं अपने चरना नाल ही 2 जहाना दी बदली कर दी। सज्जे नाल खब्बे, खब्बे नाल सज्जे चरण दा आपस विच बदलाव कर दिता। जिसने हर संगत बनाउणी सादगी, परमेश्वर दा फरमान है कि मैं सर्ब हर संगत नूं एक सादगी दा रूप देना है। चिट्टे बस्तर तन पहनाइया, उन्हां नूं लोड़ रहनी नहीं किसे राज दी। परमेश्वर ने चिट्टे बस्तर दी बख्शिश भगतां नूं कर दित्ती कि चिट्टा बस्तर ये वो है जिसका मजीठी रंग है, ਜਿਹੜਾ जन्म तो ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਰ ਲੋ ਸਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਦਗੀ। ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਤਨ ਪਹਿਨਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜਾਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਜਗਤ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਦੀਨ ਮਜਬ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਦੀਨਾ ਮਜਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਪਜਣੀ ਇੱਕੋ ਵੈਰਾਗ ਦੀ, ਜੋ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾੜ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੀ, ਆਣ ਵੇਖੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਬਿਨ ਕੀਮਤੋਂ, ਬਿਨ ਪੈਸੇ ਤੇਲੇ, ਬਿਨ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਬਿਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਮੋਤੀ ਪੰਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਗੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਗੀਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਖਾਤ ਦਰਸ ਕਰਾਵੇ। ਅੱਖ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆ, ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਸਖੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ ਆਦ ਜਗਾਦ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਦ ਜਗਾਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਜੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖਤ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। 7 ਭਾਦਰੋਂ 2020 ਬਿਕਰਮੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਦੇਵੇ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਅਤੀਤ, ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇਂਦਾ, ਪੂਤ ਸਪੂਤਾ ਬਾਲਾ ਨੱਡਾ ਸਰਜੀਤ, ਜੀਤ ਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹਸਤ ਕੀਟ, ਜੋ ਅਸਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਵਿਖਾਇਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਖੇਲ ਸਦਾ ਅਣਡੀਠ, ਅਣਡਿਠੜੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇਂਦਾ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਜੂ ਮੀਤ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੇ ਭੀਖ, ਆਪਣੀ ਵਸਤੇ ਆਪੇ ਚੋਲੀ ਪਾਇਂਦਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਡਾ ਚੱਲ ਆਏ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਨਾਚ ਕੋਮਲ ਸੋਹਲ ਮਜਾਜ, ਸੋਬਤ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਇਂਦਾ, ਲੈਵਣ ਆਇਆ ਅੰਤ ਖਰਾਜ, 4 ਯੁਗ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵੇਖ ਵਿਖਾਇਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਫੱਗਣ ਦਾ ਸੀ। 9 ਫੱਗਣ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ 11 ਫੱਗਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 11 ਫੱਗਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ 9 ਤੋਂ 11 ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਫੱਗਣ 2017 ਬਿਕਰਮੀ, ਕਾਕਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 13ਵੇਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਈ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 9 ਫੱਗਣ ਤੋਂ
13 ਫੱਗਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 9 ਫੱਗਣ ਤੋਂ 11 ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜੂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਦਾ, ਆ ਜੁਗਾਦੀ ਏਕਮਕਾਰਾ, ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਐ ਪਰਵਿਦਗਾਰਾ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣਨਹਾਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਵੇਖ ਵਖਾਣਦਾ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤਾਰ, ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਤੋਂ 11 ਫੱਗਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੇਖਾ ਭਗਤਨ ਨਾਉ, ਨਾਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਨਾਇਦਾ, 10ਵੇਂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੌ, ਸੋਇਆ ਸੁਤ ਨਾ ਕੋਏ ਜਗਾਇਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪਾਉ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। 10ਵੇਂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੌ, ਸੋਇਆ ਸੁਤ ਨਾ ਕੋਏ ਜਗਾਇਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪਾਉ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਰਖਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਸੁਹਾਇਆ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਤਾਰ ਚਲਾਈਆ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਣ ਪੇਖਣ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਲੋਇਨ ਲੋਇਨ ਇੱਕ ਸਮਾਈਆ, ਪੂਰਬ ਲੇਖਣ ਲੇਖੇ ਪਾਇਆ, ਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖਾਈਆ, ਸਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਤਰਾਇਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਬਣੇ ਆਪ ਮਲਾਈਆ, ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਪੋਤ ਪਤਵੰਤ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਰਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇੱਕ 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 ਤ੍ਰੈ ਇੱਕ ਏਕਾ ਤਤ ਜਨਾਈਆ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਏਕ ਓਮਕਾਰ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੀਤਾ ਖੇਲ ਅਪਾਰ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ ਵਿਖਾਇਂਦਾ। ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਆਤਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੋਹਣ ਇੱਕ ਦਵਾਰ, ਦਰ ਕਰ ਸਾਚੇ ਵੱਜੇ ਵਧਾਈਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਜੀਤੇ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਏਕਾ ਦੇ ਸਮਝਾਈਆ, ਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਤਨ ਤਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਈਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆ ਜਗਾਦ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰ, ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਸੋਹੰ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਪਰ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈਆ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪਏ ਦੁਬਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਜਿੱਤਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। 10 ਕੁਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ, 10 ਅਗਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਭਗਤ ਬੱਚੇ, ਜਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆ। ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਸੱਚ ਸਾਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਰਿਆ ਵਿਖਾਈਆ। ਆਪੇ ਪਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੇ, ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ ਲਾਉਣੇ ਟਿੱਕੇ, ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਸਭ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਿੱਟੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਆ ਫਰਾਈਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਤਾਰਾ ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ। ਬੋਧ ਬੋਧੀ ਦੇ ਬਣਾਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੂੜੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਅੱਡੇ ਬੈਠਾ ਜਮਾਈਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਮਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਣਾਇਂਦਾ। 26 ਪੋਹ 10:30 ਵਜੇ ਬੰਨਣੀ ਕਮਰ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿਖਾਇਂਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਸਵੰਬਰ ਭਗਵਨ ਵੰਡ ਵੰਡਾਇਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਸਗਨ ਇੱਕੋ ਮੁੱਖ ਲਗਾਇਂਦਾ। ਮਸਤਕ ਟਿੱਕਾ ਦੇਵੇ ਰੰਗਣ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਚੋਲੀ ਪਾਇਂਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਕੁੰਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ਕਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਂਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜਾਣ ਬਦਲ। ਬਦਲਾ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪੇ ਪਾਇਂਦਾ। ਇਹੋ ਇਨਸਾਫ ਇਹੋ ਅਦਲ, ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦਇਆ ਕਮਾਇਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਤਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਸਹੇਲੇ ਆਪ ਤਰਾਇਂਦਾ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਗਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਟਿੱਕਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚੜਾਈਆ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿੱਠਾ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਹਾੜ ਸ਼ਹਿਨशाही ਸਮਤ 2। ਪੰਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਟਿੱਕਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚੜਾਈਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪਿੱਠ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਕਾਈਆ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੰਡਣਾ ਸੱਚਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਈਆ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਖੇਲ ਅੰਡਿਠਾ, ਤੁਰਦਾ ਦਿਆਂ ਵਿਖਾਈਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਚਿੱਟਾ, ਸਲਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਾਈਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਵੇ ਪਿੱਛਾ, ਪਿਛਲਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਚੁਕਾਈਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਾਰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਲੇਖ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਾਚੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਜੋ ਚਾਵੇ ਸੋ ਵਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਆ। ਨਾਲੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ। ਭਾਈ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਆ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਲਵਾਰ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਗਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਗਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪ ਬਣਾਈ। ਸਗਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਗਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਲਵਾਰ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਆਂ ਸੁਣਾਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਿਓ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਲਵਾਂ, ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਦਿਆਂ ਵਿਖਾਈਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਟਵਾਂ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਮਟਾਈਆ। ਜੁਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਆ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਜੋ। ਧਾਰਨਾ ਇੱਕੋ ਦਿੱਤੀ ਵਿਖਾਈਆ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਲਓ ਸਵਾਰ।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਈਆ ਬੁੱਢੀ ਦਾਦੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, 2-4 ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਵਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, 2 ਤੇ 4 ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਨ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰ ਕਾਇਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆ। 4 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ? ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਰਭਗਤ ਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਤੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਹੇਠ ਰਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ। ਮੈਂ ਨੀਹਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਰਖਾ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਗਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਸਗਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 19 ਹਾੜ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ 18 ਹਾੜ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ 18 ਹਾੜ ਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਦਾ 7 ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣੀ ਪਟਨੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਸਤਕ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸਗਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੰਮੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਹਿੰਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਵਹਿੰਗੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਈ? ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੰਮੀ ਵਸਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 17 ਹਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਖੜੇ ਖਰਗ ਨਾਲ ਚਮਕਾਈਆ, ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਾਹੋ ਦੇਵੇ ਲਗਾਈਆ। ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਵੰਡੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਾਹੋ ਦੇਵੋ ਲਗਾਈਆ, ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਵਾ ਉਸ ਡੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਜ਼ਲ ਬੇ ਪਰਵਾਈਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਦਾ? ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ 26 ਪੋਹ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਵੀਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਜੰਮੂ 20 ਗੁਰਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, 21ਵੀਂ ਨਾਰ ਲਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾਦੀ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਤੀ ਲਿਖ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜੂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 18 ਹਾੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਸੀ। 20 ਗੁਰਸਿੱਖ, 21ਵੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਅਗੰਮੀ ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਜੂ 18 ਹਾੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5 ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੀ, 4 ਲਿਖਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ 5ਵਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਾਕੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖते ਹੈ ਕਿ 5ਵਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹੋ ਇਸ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡੇ ਮਸਤਕ ਟਿੱਕੇ ਦੇਵੇ ਲਗਾਈਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਵੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਖਿਓ ਭਗਤੋ ਹੋਇਓ ਨਾ ਕਦੇ ਗੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਕਢਾਈਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀ ਬੈਠੀ ਸੀਸ ਨਵਾਈਆ। ਵੇਖਿਓ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀ ਬੈਠੀ ਸੀਸ ਨਵਾਈਆ। ਮੈਂ ਦੋਹਰੀ ਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੜਾਈਆ। ਮੈਂ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੰਢ ਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਜੋ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ 4 ਵਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਐਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਨੋ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਦਵਾ ਲਿਆ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਲਓ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਭਲ ਬੈਠਾ ਤੁਰਦਾ ਮਾਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਕਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਣ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗੋ ਮੰਗ, ਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗ ਮੰਗਾਇਂਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲੈਣਾ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਜੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਲਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ।